The Simpsons predicted that tomorrow, Wednesday, October 8, 2025, everyone watching this video could become multi-millionaires. But for that to happen, you must take 3 simple actions. Send this video to the first person on your contact list, press the heart until it glows red, and comment Amen. Don't hesitate, your life can change today. This isn't just a random alert, it's a once-in-a-lifetime chance. What the Simpsons unveiled wasn't by accident. They hinted that on this date, a gate of abundance would appear, a moment when fortune multiplies. Picture waking up on Wednesday, October, with your account overflowing, debts cleared, owning your dream home, or traveling the world freely. That future lies just one act of faith away. It's a destiny designed for believers, and you might be among the chosen. Comment Amen if you believe that October 8th will mark the day your life changes forever. দীর্ঘদিন পর রাজপথে নামল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন 14 দল। রাজধানীর শাহবাগে সমাবেশে জোটের নেতারা বলেন অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ। এদিকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে মিছিল সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ। The Simpsons showed that a shocking scene where a giant asteroid was predicted to hit Earth in 2026. Years later, a real report from NASA warns about a massive space rock heading toward the planet Earth, causing worldwide panic. People rushed to stores to stock up on food, water, and supplies, while gas stations quickly run out of fuel as everyone tries to flee cities. Governments hold emergency meetings, but fear and confusion take control. Wealthy leaders quietly prepare rockets and underground shelters, leaving ordinary people helpless. Scientists work non-stop to find a way to destroy or redirect the asteroid, yet opinions clash. Some believe nuclear weapons might save the planet. Others think it's already too late. As the asteroid draws closer, it lights up the sky. Families hold one another tightly, recording goodbye messages and praying for a miracle to save Earth. What do you think about this prediction? Stay aware, stay safe. হাল ধরবেন জয়পুতুল। শেখ হাসিনার কাছে কোণঠাসা ওবায়দুল কাদের, গুরুত্ব পাচ্ছে বাহাউদ্দিন নাসিম, নানক সহ 3 নেতা। দিল্লিতে বসেই চলছে প্ল্যান। আওয়ামী লীগের 20 লাখের মিছিল আসছে ঢাকার দিকে। ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার নতুন মাস্টার প্ল্যান প্রায় চূড়ান্ত। সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় 20 লাখ মানুষকে ঢাকায় সমবেত করার পরিকল্পনা নিয়েছে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ। Already predicted in September 2025 the war between Qatar and Israel, and now the conflict appears closer than ever as Israel launched unprecedented strikes on Doha, targeting Hamas's senior leadership. Huge clouds of smoke rose over the Qatari capital, with videos showing civilians running for cover as explosions shook the city. The Israel Defense Forces and the Israel Security Agency called it a precise strike against Hamas's top figures. Qatar denounced the assault as cowardly and a flagrant violation of international law, warning the attack could ignite wider regional instability and push the Middle East toward deeper chaos. Aries sister. Having an Aries sister is like living with a spark ready to explode. Explosive, territorial, and direct. She fights with you over the slightest thing. She always wants to be right and can't stand being contradicted. She can be exhausting because her energy never turns off and her character is impossible to ignore. When Aries gets angry, she doesn't mince words. When she defends what's hers, she knows no limit. Having her close is like living with a hurricane that sweeps away everything in its path. But that same strength is what makes her unforgettable. An Aries sister can argue with you in the morning, but in the afternoon she'll be the first one out to defend you against anyone. She doesn't know how to love halfway. If she considers you hers, she protects you with the same passion with which she fights. And yes, she can be tough, but she's also the one who pushes you not to give up. The one who reminds you that fear is useless. Having an Aries sister is learning to live with the storm, but also to trust that that storm becomes your shield. She didn't come to be calm. She came to teach you that life must be faced with fire, and that, even though it's exhausting, is a privilege. Can you imagine growing up with a sister who fights with you and for you at the same time? I'll read you in the comments. দেশের সব আদালত বর্জন কর্মসূচি সফল করার শপথ নিয়েছেন আওয়ামী লীগের আইনজীবীরা। আদালতকে
বলা হয় মানসিক বিচার লাভের সর্বশেষ জায়গা, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করে দেখছি একটার পর একটা মানুষের সাজা, গণহারে সাজা দেওয়া হচ্ছে বিরোধী নেতা কর্মীদেরকে। তার মধ্য থেকে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের যে প্রত্যাশা সেটাকে উপেক্ষা করে এই তথাকথিত নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য আজকে আমরা আদালত বর্জনের মতো কঠিন কর্মসূচি আমরা পালন করছি। এবার ইউনূসের পদত্যাগের দাবিতে সারা দেশে আদালত বর্জন করে আওয়ামী লীগপন্থী আইনজীবীদের কালো পতাকা মিছিল। পুলিশ বাধা দিলে বিক্ষুব্ধ আইনজীবীরা স্লোগান দেন, ফেসিবাদ বন্ধ করো, বিচার বিভাগ রক্ষা করো, পুলিশ দিয়ে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না, আমরা সবাই মুজিব সেনা, বই করি না বুলেট বোমা। ভাই রে ভাই, বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগপন্থী আইনজীবীরা বলেন, আদালতগুলোতে ন্যায় বিচারের নামে অবিচার দেখতে পাচ্ছি। আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হচ্ছে, জামিন না দিয়ে অন্যায়ভাবে কারাগারে পাঠানো হচ্ছে, বিচার প্রার্থীরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ইউনূস সরকার সরাসরি বলতে গেলে আদালতগুলোতে হস্তক্ষেপ করছে আর আদালতগুলো ফরমাইশি রায় দিচ্ছে। এভাবে একজন বিনা বুটের সরকার এভাবে আদালতগুলোতে হস্তক্ষেপ করলে, এভাবে এরকম চলতে থাকলে বিচার ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া হবে। মানুষ আর ন্যায় বিচারের প্রতি আস্থা রাখবে না। এসব অন্যায় অবিচার সহ্য করতে না পেরে আমরা ইউনূসের পদত্যাগের দাবিতে সারা দেশে আদালত বর্জনের কর্মসূচি দিয়েছি। এখন প্রশ্ন জাগে, তার মানে বর্তমান সরকার স্পষ্টত, বাংলাদেশের পুলিশ স্পষ্টত বলছে, বাংলাদেশের আইন আদালত স্পষ্টত বলছে যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার গভীর ষড়যন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি বন্ধের লক্ষ্যে গত 5ই আগস্ট মঞ্চ 71 নামে সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, সেটা বলছে। আবার এদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে মামলা দিচ্ছে। তার মানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার গভীর ষড়যন্ত্র এবং ইতিহাস বিকৃতি রোধের চেষ্টা এখন বর্তমান সরকার এবং বাংলাদেশের আইন আদালত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হিসেবে দেখছে। এই বিষয়টি আসলে পরিষ্কার হলো 16 জনকে গ্রেফতারের মাধ্যমে এবং আবু আলম শহীদ খানকে গ্রেফতারের মাধ্যমেও, যে এদেরকে গ্রেফতার করার মূল কারণটাই এটা ছিল যে যারা এখনো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পক্ষে এবং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের পক্ষে বড় গলা করে কথা বলতে চাইছেন বা বলছিলেন। আমি যে বলছিলাম মঞ্চ 71 একটা ফাঁদ, সেদিন থেকেই কেন মঞ্চ 71-এর নামে কামাল হোসেন আর অ্যাডভোকেট জেডাই পান্না এদের সবাইকে ডেকে একটা জালে এনে ডিআরইউ এ জড়ো করলেন এবং সেখানে মব হলো, পুলিশ গেল, এখন পর্যন্ত অ্যাডভোকেট জেডাই খান পান্না কিংবা কামাল হোসেন, এই যে আমি যুক্তিগুলো দিলাম, একটা আদালতে পর্যন্ত এদের পক্ষে দাঁড়াতে গিয়ে উপস্থিত হলেন না। কেন? তারা তো আদালতে যান, তাদের পেশা আইন পেশা, তারা তাদের সঙ্গীদের যেই সভায় তারাও থাকতে পারতেন সেই সভার ব্যক্তিবর্গকে বাঁচাতে তো এখন পর্যন্ত কোনো বক্তব্য রাখছেন না। কেন 1971-এর পক্ষে কথা বলাদেরকে একত্র করে ধরে ফেলা জরুরি ছিল? দেখেন, এখন ফেসবুকে ঘুরছে এই গল্পটাও। কখন আবু আলম শহীদ খান কিন্তু সাবেক আমলা হিসেবে বরাবর টকশোতে কথা বলে এসেছেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন, তার আমলের স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো কিভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যতদিন বিএনপি নির্বাচনে আসছিল কিভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে বিএনপি ভালো ফলাফল করছিল, এই সকল বিষয়ে। এবং আওয়ামী লীগ সরকার যখন ক্ষমতায়, তখন আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনায়ও কিন্তু তিনি সোচ্চার ছিলেন। কিন্তু তিনি আওয়ামী লীগ ঘনিষ্ঠ, তিনি 96 থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় শেখ হাসিনার প্রেস সচিব ছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগ আমলে 2008 সালে ওএসডি অবস্থা থেকে আবারও যখন ফিরে এলেন বিএনপির পরবর্তী সময়ে তিনি পদোন্নতি পেয়ে সিনিয়র সচিব হয়েছেন। সব ঠিক আছে, কেন এই সময়টায় আবু আলম শহীদ খান এক রকমের তারকা খ্যাতি পেলেন? কারণ দেখেন, এই আবু আলম শহীদ খান আগস্ট মাসে টকশোতে বসে নাহিদ ইসলামের সঙ্গে, মানে বিপ্লবের 2024-এর বিপ্লবের মহানায়ক, তার সঙ্গে বসে তিনি সরাসরি বললেন, যখন নাহিদ ইসলাম বললেন যে কেউ নাকি বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা মানে না, এই জাতির শেখ মুজিবের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নাই, তখন আবু আলম শহীদ খান সরাসরি টেলিভিশন ক্যামেরায় লাইভ টকশো চলছে, তিনি বললেন নাহিদ মানেন না তো কি হয়েছে, বাংলাদেশের জনগণ মানে, আমি মানি। এই যে 1971-এর পক্ষে দাঁড়ানো, বঙ্গবন্ধুর পক্ষে দাঁড়ানো জোর গলায়, এই গাটসটাকে, এই ঘাড় টাড়ামোটাকে ডক্টর ইউনূসের সরকার পিষে মারতে চাইছে। মঞ্চ 71 ছিল সেই জাল, যেই জালের ভেতরে এনে ওই মঞ্জুরুল আলম পান্না থেকে অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন থেকে শুরু করে আবু আলম শহীদ খান পর্যন্ত ব্যক্তিবর্গকে এক জালে এনে মুক্তিযুদ্ধ বাঁচানোর তাদের যে প্ল্যাটফর্ম,
পুলিশ সেটাই লিখছে, সেটাকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকে আটক করে ফেলা হলো, যাতে ইউনূস সরকারের আমলের টকশোতে আর মুক্তিযুদ্ধের কথা বলার কেউ সাহস না পায়। ইউনূস সরকারের আমলের টকশোতে কেউ আর বলার সাহস না পায় যে বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশের সংবিধান, এগুলো বড়, মানে এই জিনিসগুলোকে বললেই মুখের কথায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায় না, এই কথাগুলো বলার যাতে আর কেউ সাহস না পায়, সেজন্যই তাকে গ্রেফতার করা হলো। শুধু কি তাই, আবু আলম শহীদ খানকে গ্রেফতার করা হয়েছে আরেকটা বড় ভয়ের কারণে, যেই ভয় সারাক্ষণ তাড়া করে ফিরছে ডক্টর ইউনূস সরকারকে, সেটা হচ্ছে জনতার মঞ্চ হয়ে যাওয়ার ভয়। সচিবালয়ে হঠাৎ করে একটা কু ঘটে যায় কিনা। 1996 সালে খালেদা জিয়া সরকার যখন 15ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন করে ফেললেন, একতরফা ভাবে কোনো রাজনৈতিক দল অংশ নিল না এবং তিনি বললেন 90% বেশি ভোট পড়েছে বলে তারা নিজেদের বিজয়ী ঘোষণা করলেন, সংসদে নিয়ে এলেন বঙ্গবন্ধুর খুনি ফ্রিডম পার্টিকে, আর কোন দল ওই নির্বাচনে গিয়ে অংশ নিল না। সেই 15ই ফেব্রুয়ারি সরকারকে পতনের দাবিতে মেয়র হানিফ, সে সময় ঢাকা শহরের নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ হানিফ, তিনি জনতার মঞ্চ গঠন করেছিলেন। সেই জনতার মঞ্চে গিয়ে বিভিন্ন পেশাজীবীরা তখন ঐক্য জানাচ্ছিল। সেই মঞ্চে গিয়ে কিন্তু সে সময়কার সচিবালয়ের সচিব মহিউদ্দিন খান আলমগীর, ফারুক সোবহানরা সহ ব্যক্তিবর্গ গিয়ে তখন 24 জন সচিব গিয়ে তখন ওই জনতার মঞ্চে মিড লেভেলের তখন যারা সচিব হয়ে ওঠেন নাই সেই কর্মকর্তাদের সহ, মিড লেভেলের কর্মকর্তাদের সহ উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে তারা জনতার মঞ্চে গিয়ে ঐক্য জানালেন। সচিবালয়ে কাজ বন্ধ হয়ে গেল। আর অন্যদিকে ফারুক সোবহান, মহিউদ্দিন খান আলমগীরেরা বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে বললেন এভাবে তারা সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন না। মানে 2024-এর 5ই আগস্টের পর থেকে যেভাবে হাসনাত আব্দুল্লাহরা গিয়ে সচিবালয় দখল করে ফেললে, এই সচিবকে নামালেন, ওই সচিবকে বসালেন, একে ডিসি পদে দিলেন, তো তারপরের দিনই অর্ডার ক্যান্সেল করে ওকে এখানে এসপি বানালেন, এসব করছেন বটে, কিন্তু এতে প্রশাসন পুরোপুরি স্থবির হয়ে পড়েছে। 5 শতাধিক কর্মকর্তাকে ডক্টর ইউনূস সরকার এ পর্যন্ত ওএসডি করেছে, বরখাস্ত করেছে, অবসরে পাঠিয়েছে। এদের মধ্যে একটা বড় অংশের প্রতি অভিযোগ 2014, 18, 24-এর নির্বাচনে তারা প্রশাসন বা পুলিশ প্রশাসন থেকে কাজ করেছে, এসব করেছে বটে। বিশ্বাসী লোক না পেয়ে এমনকি যে স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন প্রায় 7-8 বছর আগে অবসরে যাওয়া নাসিমুল গনিকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে, পুলিশের আইজি পদে, কমিশনার পদে সব অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে নিয়ে এসেছেন। ফলে না প্রশাসন চালু হয়েছে, প্রশাসনের স্থবিরতা কেটেছে, প্রশাসনে বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি হওয়ার কোনো উপায় নেই। একদিকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন উপদেষ্টারা, সচিবেরা উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন। অন্যদিকে প্রতিটা মন্ত্রণালয়ে বসানো হয়েছে ছাত্র প্রতিনিধি লুটতরাজ করার জন্য। অন্যদিকে দেখেন পুলিশেও তাই, আইজি, কমিশনার, এসবি প্রধান, র্যাব প্রধান সব অবসরে যাওয়া কর্মকর্তাদের নিয়ে আসা হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে বর্তমান ব্যাচগুলোর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নাই। অন্যদিকে এই ব্যক্তিদের সঙ্গে কোনো বিশ্বাসের বা আস্থার সম্পর্ক তাই গড়ে উঠছে না এই সব প্রশাসনের। এই অবস্থায় সরকার সারাক্ষণ ভয়ে আছে। দেখেন পররাষ্ট্র সচিবের ক্ষেত্রে কি ঘটেছিল মনে করে দেখেন। সেপ্টেম্বরে তাকে নিয়োগ দেওয়া হলো সেই 94 ব্যাচের কর্মকর্তা, বিএনপি আমলের কর্মকর্তা হিসেবে। 8 মাসও সেই পররাষ্ট্র সচিবকে কিন্তু বাংলাদেশের সরকার, ইউনূস সরকার সহ্য করতে পারলো না। তো এই তো চলছে পরিস্থিতি, কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এখন তাদের শঙ্কা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে এই আবু আলম শহীদ খান, লতিফ সিদ্দিকীরা মঞ্চ 71 গড়ে তুললে যদি বাংলাদেশের সকল পেশার ব্যক্তিরা গিয়ে সেই মঞ্চে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি